Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay, ma'am. Yeah. പ്രയറാണ്. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവ വിശുദ്ധിയും മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരണമേ ദയാനിധി. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയും മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരണമേ ദയാനിധി. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം. എത്രയോ മനോജ്ഞമായി സഗേഹമായി ഭവിക്കണം. ഈ കലാലയം നമുക്ക് നിത്യവും വസിച്ചിടാം. എത്രയും മനോജ്ഞമായി സഗേഹമായി ഭവിക്കണം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. Thank you, ma'am. Okay. Today thought, never stop studying because studies are such an investment life will keep giving returns. I repeat my thought, never stop studying because studies are such an investment life will keep giving returns. Thank you. Have a nice day. I'm signing പറയട്ടെ. Good afternoon, everyone. Respected teacher and my dear friends. Today mark a significant moment in our educational journey as we come together to acknowledgement the achievements and the potential of our younger learners. Thank you. Warm welcome our class. Thank you, ma'am. Okay. Then how are you all? Fine. Fine, ma'am. Fine, Fine. ma'am. Fine. Okay. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെ എടുത്തു എന്ന് പറയാമോ? പറയൂ, നമ്മൾ എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Regular and irregular. എന്തോ? Verb. Verb. വെർബാണ്. ഓക്കെ, വെർബ് എവിടെ വരെ എടുത്തു? Regular and irregular. Yeah, regular verb, irregular, transitive, intransitive. Complete ആയി അല്ലേ? Yes, ma'am. Yes, yes. പ്രസന്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും? പ്രസന്റ് ചെയ്തോ? അന്ന് കുറച്ച് പേര് ചെയ്തായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് ചെയ്തു. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അത് വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. കോൺഫിഡൻസ്. 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 ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ആണ് എല്ലാവരും? ആണോ അല്ലയോ? പറയൂ. Yes, ma'am. യെസ്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർഡ് ആയവര് ഒന്ന് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്നവര് ഒന്ന് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് യുവർ നെയിം. Then I will call you one by one. Okay. First, yeah, Anupriya. Parayum. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. Today, camera open ചെയ്യണം. Yeah, camera on ചെയ്യണം. ഞാൻ camera off ചെയ്യും, നിങ്ങൾ camera on ചെയ്യും. Okay.
Today, I would like to talk about a quality that can transform in our lives. Confidence. Confidence is not അനുപ്രിയ being. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, Yes. കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, Confidence is not about being the loudest person in the room or pretend to know everything. ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. It is the quiet belief in ourselves, the courage to face our challenges, and strength to rise again after failure. When we believe in ourselves, difficult tasks seems possible. Confidence help us speak without fear, take bold decisions, and create opportunities. On the other hand, lack of confidence hold us back. Even when we have the talent and knowledge, but remember, confidence is not something we are born with. It is something we build every small success, every effort, and every lesson learned from mistakes to add to it. The more we practice, the stronger it grows. So let us promise. Let us promise today to believe in our abilities. Step out from our comfort zone, and never let to fear stop us, because confidence is the first step to success. Thank you. ഓക്കെ അനുപ്രിയ, എന്താണ് എന്തൊരു ടെൻഷനാണ്? എന്തൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൈ വരയ്ക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ. ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രസീത. Good afternoon. Ma'am, to me, confidence is equivalent to our self-belief, and that is also equivalent to the belief in God. If we are believing in God, then only we can be much confident, according to me. According to people, confidence, the content of confidence may vary, but to me, it is a hard work, practice, preparation, doing right thing, thinking in a right way, our body language, physical fitness, beauty, our sound, voice, everything, self-estimate. Thing. Then helping others is also make us much more confident, and leading a happy life also confident make us confident. Then and also I believe that when we complete our all tasks, that also give us confidence, and try to utilize each and every opportunity that coming to your life and enjoy doing it, so that will also improve your confidence. And try to be a harmless person, that will also help to improve your confidence. And if you don't commit with harmful persons, means that will also decrease your confidence level, because our thoughts will also will be going with them, so that will also decrease your confidence. So try to always attach it with the good people, so that will increase your confidence level. Then try to avoid unnecessary talk. So if we are talking mistakes or unpleasant thing to someone else, will also affect our confidence level. So try to avoid unnecessary talk. Then also try to think before you speak. Then reading too much
understanding, then general gathering too much general knowledge, getting social awareness, and be up to date with the society. That will everything will influence your confidence level. So then think and make available all the things which is available around you to make you much more comfortable. So take advantage of everything that improve confidence level. To me, reading holy books also will help you to improve your confidence level, and to lead a peaceful life, and you will be calm and settled. Don't we won't be getting any worries like what will be our future, what we will do. Such things can be avoided by reading holy books, I believe so. Then you never give up for anything at any point of time. Try, whenever you fall, try to stand up each time, because the world is also for you also. So never give up for anything. So try to stand up each and every time. So live a peaceful life of your own without disturbing others can also add more confidence to your life. No regrets, no worries. So much more confidence will be there for your life. So your character is your beauty, so don't allow anything to spoil it. Stay confident always. Fulfilling our duties gives confidence, so try to fulfill your duties on time and enjoy it. Enjoy the life as much as you can with good people around you and help others. Then lead a happy life, confident life, courageous life. So never give up. That is the term confidence to me. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, പ്രസീത നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ പ്രസീത ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മള് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് കിട്ടും അല്ലെ? ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ആവും കേട്ടോ. മാക്സിമം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇനി ഹു ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി ആരായിരുന്നു? പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരായിരുന്നു? മാം ഞാനായിരുന്നു. മഞ്ജു. മലയാളം പറയാം. മഞ്ജു മലയാളം. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കുറച്ച് മലയാളം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ മലയാളം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ മഞ്ജു, സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ വിജയത്തിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഒരിക്കലും വിജയത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കുള്ള പടി ഒരിക്കലും നീങ്ങാൻ കഴിയില്ല. തോൽവി അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് തെറ്റുകളെ നിന്നും പഠിക്കത്തുള്ളൂ. തോൽവി അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ. ഇന്നലകളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവില്ല. ബട്ട് നാളെ ജയിക്കണോ തോൽക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പതറേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല. ഒറ്റപ്പെടലുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. അപ്പോ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവും. മാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസീത കഴിഞ്ഞോ? കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാലോ? എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആണ് മൊത്തത്തില്. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ സംസാരിക്കാം? പറയൂ, മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ്? കംഫർട്ടബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ സംസാരിക്കും കേട്ടോ. അരുല, എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ്? എന്താണ്? 3 പേര് സംസാരിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ്? എന്താണ് പറയൂ. ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം. കോൺഫിഡൻസ്. എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണോ? ചോദിക്കട്ടെ. അല്ല. അല്ല
അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ശരിക്കും കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം, ഇല്ല. ഇപ്പൊ പറയാലോ, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ചു പേര് ചെയ്യൂ. എന്താണ് അതിന് പോലും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യക്കുറവാണോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉള്ളില് അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചിന്ത ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താല് എന്നെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. പൊതുവെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ. അയ്യോ, ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുമോ? ഹലോ മാം, ഫീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മാം. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഓക്കെ ലിഗ്ന, സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാം. അപ്പോ കുട്ടികളുണ്ട് അടുത്ത്. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു? കുഴപ്പമില്ല, ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെ? കുറച്ച് ധൈര്യം കിട്ടിയില്ലേ? ഓൺ ചെയ്യണ്ട. ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ? പോയോ? സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലയാട്ടി പോയി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ത് പ്രോബ്ലം എന്താണെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുക. ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും അല്ലേ? ആണോ? യെസ് മാം, യെസ് മാം. യെസ് മാം. പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? നമ്മള് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് വെറുതെ ആണോ? ആണോ? അല്ല, നോ നോ നോ. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ? അല്ലെ? എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൊമെന്റും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. അതെ, ഫേസ് ചെയ്യാ. ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്തു, എന്ത് തോന്നി? ഇത്രയും നേരം ടെൻഷൻ അടിച്ച് വെറുതെ തോന്നിയില്ലേ? തോന്നിയോ? ഇപ്പൊ പറയും വീണ്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നത് വെറുതെയാണ്. ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ? എപ്പോഴെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കാത്ത ആരുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? ഇനി പറയൂ, എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ്? എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ്? എന്താണ്? ആത്മവിശ്വാസം. അതെന്റെ മലയാളം മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ്? യെസ്. യെസ് വരുന്നില്ല, വന്നോ? യെസ് മാം. യെസ്. അപ്പോ ഇനി സംസാരിക്കാലോ. കംഫർട്ടബിൾ ആയാലോ? ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു, എന്നെ കണ്ടു, കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചു, ഓക്കെ ആയി. ഇത്രയും. മാമിനെ കാണുന്നില്ല. എന്നെ കാണുന്നില്ല? കാണുന്നില്ല? ഇല്ല. ഞാൻ പിൻ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. പിൻ ചെയ്യണോ? എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണാം. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ മാത്രം പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചുപേരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാം. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കാണണോ? കാണണോ? കാണണം. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ട്. തോന്നിയോ? അതിപ്പോ തോന്നിയോ? തോന്നി അല്ലേ? ഇതാണ് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ? അല്ലേ? ഞാൻ ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലയാട്ടിയാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ ആയല്ലോ? സെറ്റാണ്. ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംസാരിച്ചേ. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്തോരം ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്?
ആധികാരികമായിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ, എന്താണ് പറയൂ. മലയാളം മതി, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ആശ്വാസമായി. ഒരു ഡീപ് ബ്രെത്ത് എടുത്തു അല്ലെ. മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആശ്വാസമാണ് പൊതുവെ. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയൂ. ഫസ്റ്റ് ആരാ പറയാ? പറയുന്നില്ല. അതിലും ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്നാണോ? ഫസ്റ്റ് വരൂ. എന്താണ് നോക്കി, പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോ അവൾ എണീക്കട്ടെ, അവള് പറയട്ടെ, അവൾ രീതിയാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റൂലേ? മാറുവോ? ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ ഒരാളെ. എന്നെ വിളിക്കില്ലേ എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ടെൻഷൻ. ആണോ? ഇനി എന്നെയാണോ വിളിക്കുന്നത്? വിളിക്കട്ടെ ഒരാളെ. സംസാരിക്കില്ലേ? സംസാരിക്കേ. ആരെ വിളിക്ക? പേരെന്താ? കാർത്തിക. കാർത്തിക രാഹുൽ. ഓഹ്, എന്നെ വിളിച്ചു. നീ പറഞ്ഞോളൂ. ഹായ് മാം. ഹായ് കാർത്തിക. കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? ധൈര്യം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യുക. പിന്നെ തെറ്റുമെന്ന് തോന്നിയാലും അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, അല്ലെ എഴുതാതിരിക്കരുത്. അതങ്ങ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ എഴുതുക, അല്ലെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാർത്തിക ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. കുറച്ച് എല്ലാവരും കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആണ് പൊതുവെ അല്ലേ? മാറ്റാട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഷംസി പറയൂ. ഷംസി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂട്ടോ. രണ്ട് ഷംസി ഉണ്ട്. ഈ ഷംസി തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ആത്മവിശ്വാസം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട്, പിന്നെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്റെ അവസ്ഥ 10 കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് വീട്ടിന് 4 ചുവരിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെ പേരും അഡ്രസ്സും തന്നെ പറയാൻ നമുക്കൊരു പേടിയാണ്. ഒരു തെറ്റിപ്പോവോ, ആരോടും സംസാരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഫോണിൽ കൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും കുറെ ആൾക്കാരെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കിട്ടി, ടീച്ചറെ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. നമുക്ക് ഇനി വർത്താനം പറയാം, തെറ്റൂല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് അങ്ങനൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫില് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായേനെ തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ സംസാരിക്കാനായാലും എന്തിനായാലും അതെ. അതിന് നമ്മളെ സ്കൂളിലും ടീച്ചർമാരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ മെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അല്ലെ? അതെ, അത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോകാൻ പേടി. കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലോ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലും എല്ലാവരോടും നമുക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാതിരിക്കൂല. നമ്മൾ കുട്ടികളോടായാലും നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിനോടായാലും ആരോടായാലും നമ്മൾ മലയാളം ഡെയിലി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും അത് കിട്ടൂല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ചിലവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും പറയണം എന്ന്. പക്ഷെ ഡെയിലി സംസാരിക്കണ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടി, തെറ്റിയ എന്തില്ല അങ്ങനൊക്കെ ഒരു പേടി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ.
ഷംസി ഓക്കെ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് പ്രസീത സംസാരിച്ചാണ്. ശ്രീതി എന്നല്ലേ പേര്? ശ്രീതി നിജിൽ. യെസ് മാം. കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. എനിക്കില്ലാത്തൊരു സാധനം അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെയും കുറച്ച് ഉണ്ട്. മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു എല്ലാവരോടും. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, കുറവാണ്. ഇപ്പൊ മക്കള് മോളൊന്നിലും മോൻ LKG-യിലുമാണ്. LKG പഠിക്കുന്ന അവൻ തന്നെ ചെറുതായി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും, എനക്ക് പറ്റാത്തതേ മക്കള് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. വേറെ അത് തന്നെ. അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അറിയാം അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ്? എന്താ പറയാ, പേടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ പേര് വിളിച്ചപ്പോ ഞെട്ടിയാ വന്നേ പുള്ളി. അങ്ങനല്ല, പണ്ട് ഇതിനേക്കാളും പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒരാരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊരു പേടിയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. അത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, നീ ആരോടും മിണ്ടില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വായ അടച്ചു വെക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബന്ധമൊക്കെ വന്നപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോഴൊരു പേടി കുറെ മാറിക്കിട്ടി. ഇപ്പൊ മാമിനോടായാലും ഇങ്ങനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു പേടി ഇല്ല. ക്യാമറ ഓണാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യം വന്നത്. അത് ഓണാക്കാതിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പേടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഓണാക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പറ്റും, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും പറ്റും. നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല, അതാണ് സത്യം. അതാണ് മടിയാണ്. മടി മെയിൻ ആണല്ലോ. മടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോകോ, ആ ഒരു പേടിയാണ് മുന്നിൽ. തെറ്റും, കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം? തെറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോ പ്രിപ്പയർ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും സംസാരിക്കാൻ, അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുണ്ടോ? ഇല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാനിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നപ്പോഴും മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ, അമ്മ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോന്ന്. അവൻ വെച്ചാ കുറച്ചിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവൻ എന്നോട്, അമ്മ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാട്ടോ എങ്ങനെയാന്ന്. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമില്ല. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് അയാൾ സംസാരിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നോ തന്നെ പറയണം. അത് പറയാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, യെസ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? യെസ് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നോ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞാലോ ലൈഫ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് പറയൂ. ഓക്കെ, അറിയില്ല, അതിന് മേലെ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല ആരും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സംസാരിക്കട്ടെ. ദൃശ്യ പറയൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് കാരണം ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറമെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടിട്ട് അളക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വികാരമാണ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് അല്ലാതെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലായാലും നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ടു നോക്കി സംസാരിച്ച് ഷോൾഡർ പോക്കി അവരോട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കോൺഫിഡൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ക്ലിയർ ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോ കാണാൻ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പക്ഷെ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആസ് എ വുമൺ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആസ് എ വുമൺ നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്
ശരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതില് അപ്പിയറൻസിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരിത് വേണം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തായാലും വേണം. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, നാളെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ധൈര്യത്തോടു കൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് മനുഷ്യനുണ്ട്. ജനിക്കുന്ന ടൈമിലും ഈ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് ആണത്, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ആണോ? കുറെ പേര് എങ്ങനെയായിരിക്കാം സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ആൾക്കാരെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുക, അയ്യോ എനിക്ക് പേടി, എനിക്കൊരു സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ ഒരു പേടി, ആരുടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ തോന്നിയ കാര്യമാണ്, നമ്മളായിട്ട് വരുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മള് ന്യായമായെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ആരുടെ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും അത് പറയാൻ ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഓക്കെ, വന്നതും ജീവിക്കുന്നതും പോകുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. മനസ്സിലായോ? ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, ഫാമിലീസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി, മക്കളെ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി. പൊതുവെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മമാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്ലേസിൽ പോയിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? സമയമില്ല അല്ലെ? മക്കളുടെ കാര്യവും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി, വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കി വരുമ്പോ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല. അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ സമയമില്ലായ്മ ഇല്ല കേട്ടോ അത്. അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാകണം, സമയം കണ്ടെത്തണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല? ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി സംസാരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആൾക്കാരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. മിങ്കിൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ, ശരിയാണോ? കുറച്ച് പേര് എങ്ങനെയാണ് കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്, കംഫർട്ട് സോൺ പുറത്ത് വരാം. അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാം. നമുക്കൊരു ജോലി വേണം. ഒരു ജോലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തു പോകില്ലേ, ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേറെയാണ്. നമ്മള് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത്. ഓക്കെ, നമ്മള് പേഴ്സണൽ കെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. മുഖത്ത് കുറച്ച് ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചെയ്യാത്തവരില്ല, പൊതുവെ ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പല ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമല്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടില്ലേ അല്ലേ? അവർ കുറച്ച് ഇതാണെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണിലൊക്കെ നോക്കിയാണ് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ വീട്ടിലെ ചിലപ്പോൾ ബ്രദറോ ഹസ്ബൻഡോ ഒക്കെ കളിയാക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. കളിയാക്കും, നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ,
അവരെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ പഠിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയി ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, വർക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ആ ടൈം ഭയങ്കര രസമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഒന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കോ, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ടൈം? എന്തൊക്കെയോ അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു ഫീൽ അല്ലേ കിട്ടുക, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, മക്കളൊക്കെ ആയി, ശരി, സമ്മതിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ധൈര്യമുണ്ട്, എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെന്ന് ആരും പറയണ്ട, എല്ലാവരും കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും, പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടാനാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. മനസ്സിലായോ? അതിന് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആത്മധൈര്യം വേണം, ആത്മവിശ്വാസം വേണം. വേണ്ടേ? വേണോ? വേണം വേണം വേണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി? എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. പറയൂ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു ധൈര്യം പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇല്ല. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ എപ്പോഴും നാണം വരുത്തും. അതായത് എന്തോതിന് കൊള്ളാം, നമ്മള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ലുക്ക്, പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മള് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒരുങ്ങാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അതും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഇത് വരുമല്ലോ. ഇത്രയും നാളും പുള്ളി നാട്ടിലില്ല, പുള്ളി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഇതാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ പുള്ളി എപ്പോഴും എന്നെ തരം താഴ്ത്തി കെട്ടത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കൂടെ പോകുമ്പം നമ്മള് അല്ലെ നമ്മള് പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇതാ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത, അതേസമയം പുള്ളി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കുഞ്ഞിലെയാണെ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണേലും വീട്ടുകാരാണേലും ഒന്നിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാത്തുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ വളർത്തിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുനിഞ്ഞ് താഴെ നോക്കി നടക്കും, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാകുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ഇതാ. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? കുറെ നമ്മള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനും ഒരു ധൈര്യം വേണ്ടേ? വേണം. എല്ലാത്തിനും എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ധൈര്യമാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നാണ് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ ജീവിച്ചത്. ശരിയാണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും, വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ നോക്കി എത്ര വയസ്സായി, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായി, ഇനിയെങ്കിലും ജീവിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? ഇനി എന്ത് പറയാൻ വിഷയം നോക്കണ്ട. കാരണം ഇതൊക്കെ എനിക്കും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു, നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നൊട്ടും എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു, ജോലിക്ക് പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു, ടീച്ചറാണെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പേടിയാണ്, ടെൻഷനാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട്? പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും, ഇത് ഷുവർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കാം, എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ റീതിങ്ക് ചെയ്യും. നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കുറച്ചുകൂടെ മാറണ്ടേ? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം കിട്ടണ്ടേ എന്ന് ആലോചിക്കൂ. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റും? ചിന്തിക്കൂ, നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കൂ. കാരണം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഓക്കെ, ജോലിക്ക് പോകണം,
ഇങ്ങനെ നമ്മള് കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ജോലിക്ക് പോയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ധൈര്യമാണ് ആ സമയത്ത്. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ പോയാൽ പോയി, എത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാ. ജോലിക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് ഡേ പേടിയായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അത് ഫേസ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഓക്കെ, എന്തിനാ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പേടി. എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്തപ്പോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് എന്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണോ? കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു, ഫേസ് ആകെ അറിയാം കുറച്ച് നമ്മുടെ വണ്ണം നിൽക്കും. നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ഗ്ലോയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. ബിഫോർ മാരേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ബിഫോർ ഡെലിവറി നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി വരുമ്പോൾ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ. അപ്പോ എനിക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നെ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ കാണാം എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, മാറ്റി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാല് നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പേടി. ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, പറ്റിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ക്ലാസ് എടുത്തു, ഓക്കെയാണ്. പയ്യെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അറിയാലോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും, സ്വാഭാവികമാണ് കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്കവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കംപ്ലൈന്റ്സ് വരും, സ്റ്റുഡൻസിന്റെന്നോ പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കംപ്ലൈന്റ്സ് കേൾക്കാം. ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ്സ്, ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ എടുക്കുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈന്റ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ശരിയാണ്, ചിലപ്പോ എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു, കറക്റ്റ് ചെയ്തു, അത്യാവശ്യം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോ പൊതുവെ കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ്സ് ഇനി ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല, അന്ന് വന്നല്ലാണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പറയുന്നതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇതിലേ കേട്ട് ഇതിലേ വിടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആലോചിക്കുക, നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ചിന്തിക്കുക, ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ടോപ്പിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് എന്താണ്? ഗൂഗിളിൽ പോയി റെഫർ ചെയ്തു. എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് അറിയണ്ടേ? ഗൂഗിളിൽ പോയി റെഫർ ചെയ്തു. അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ബോധേടാണ്. അവരെന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പേടിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോ പറയാൻ തയ്യാറാവാറില്ല. മറ്റുള്ളവരെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അത് യെസ് പറയേണ്ട അടുത്താണെങ്കിൽ യെസ് പറയണം, നോ പറയേണ്ട അടുത്താണെങ്കിൽ നോ പറയണം. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തായാലും മക്കളുടെ അടുത്തായാലും പുറത്താരടുത്തായാലും. കാരണം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവര് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് നോക്കുക, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. എനിക്ക് പണ്ട് ഞങ്ങൾ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത്, മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്. ഒരു വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പേപ്പറിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു, ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്. എന്നിട്ട് സാറ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വലിയൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത്.
സെയിം അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. നമ്മളെ എത്രയും പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് അവര് എടുത്തു കാണിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കാണുക. എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലും അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം. മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ക്നെസ്സോ നെഗറ്റീവ് സൈഡോ കാണുന്നതിന്റെ ഉപരി അവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ കാണുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക. എങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിലെ ആരാന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നന്നായി ഒരുങ്ങി പോകും, വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണാടി മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഓക്കെ, ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് നമ്മളോട് സ്വയം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നായാലും ഒരുപാട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്, നമുക്ക് എത്രയും പവർ ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യണം. ഒന്നിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കരുത്. തെറ്റിപ്പോയിക്കോട്ടെ, വീണ് പോയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് വീണിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് തെറ്റുപറ്റും. തെറ്റുപറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും വേണം. സോറി പറയേണ്ടടുത്ത് സോറി പറയണം, താങ്ക്സ് പറയേണ്ടടുത്ത് താങ്ക്സ് പറയണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ വലുതാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വലുതാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നീ സൂപ്പറാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തോന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ലുബ്നയും പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് എല്ലാവർക്കും കല്യാണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആ ടൈമില് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകാം അല്ലെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവര് അത്ര വലിയ രസമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മളോട് പറയാൻ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കൂ. സോ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു, അവർ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരാളെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? പിന്നെന്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട്. ആണോ? എത്രയും നാളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കിട്ടിയോ വല്ലതും? കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ആരും നല്ലത് തരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആലോചിക്കൂ. എല്ലാവരെയും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. പലരുടെയും ലൈഫ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹസ്ബൻഡ് ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത, ഇപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും കണക്കിലെടുത്ത് വേണം പറയാനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആർക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഹേർട്ട് ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. അതും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാണ്. തന്നെ വന്നല്ല കേട്ടോ, അതൊന്നും നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈഗോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ട. അസൂയ, ദേഷ്യം, ഈഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല. എപ്പോഴും സങ്കടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. പിന്നെ പ്രതീക്ഷ, എക്സ്പെക്ടേഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതിൽ നിന്ന്? ഒരുപാടൊന്നും ആരിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആരിൽ നിന്നൊന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആരിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണം. ഇന്നതുപോലെ വരണം, ഇന്നതുപോലെ ആവണം. നമുക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ അവരങ്ങനെ ആവണം എന്നല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനോ മോശമാക്കാനോ
നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കും. ഓക്കെ, വന്നതും പോകുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ച തീരാവുന്ന വിഷയമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുറത്താണേ. അപ്പൊ ആള് പോയിട്ട് 1 year ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഞാൻ അതുവരെയും എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് വീട്ടുകാരാണ്. ഞാൻ പോണത് എല്ലായിടത്തും എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. എന്റെ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും കുറെ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും ബസ്സിനാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെയാണ് പോകാറ്. പക്ഷെ ആള് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, ആദ്യം പേടിയാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്കും നമ്മള്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷം അതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാം. മനസ്സിലായോ? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നി എന്തിനാണ്, ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ശരിയാണ്, ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്തൊരു കാര്യം മക്കളോടാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അമ്മമാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ. നമ്മളെ കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുന്നത്. നമ്മൾ അതേപോലെ ആകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മള് മക്കളും അതേപോലെ ആകാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ അമ്മമാരങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? അല്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ നോക്കാം. പോസിറ്റീവായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരുപാട് വായിക്കും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ബുക്സ് ആണെങ്കിലും വായിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാബിറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ലൈഫില്. ഇപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലൊന്നും പോയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇതെല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് വരുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഗൂഗിൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആലോചിച്ച് നോക്കി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പോരായിരുന്നോ? ഗൂഗിൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തില്ല. റെഫറൻസ് ചെയ്തില്ല. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ റെഫറൻസ് മലയാളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണോ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതും അതാണ്. ഓക്കെ, കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സംസാരിക്കും. കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, പറയണം. ഓക്കെ, ലവ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും കൂടി സ്നേഹിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടൂ. അല്ലാതെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒരുവിധം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലൈഫ് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? എന്തോരം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കി. ഒരുപാടുണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഇല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, അവിടെ പോണം, ഇവിടെ പോണം. എന്തിനും ചെറിയൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ, ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം അല്ലെ? ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എനിക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ? ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? എനിക്കത് വാങ്ങണം, ഞാൻ വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ വാങ്ങി. സ്വന്തം ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വേണോ, ഞാൻ വാങ്ങി. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നി കഴിക്കണം തോന്നി ഞാൻ കഴിച്ചു അല്ലെ? ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരും ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെന്തൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു, അവരെന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും അവർക്ക്? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്നേ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലേ അല്ലെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരുപാട്. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും മുന്നിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ ആകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരു അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ആലോചിക്കാൻ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരും, സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ഷമ വേണം. ക്ഷമ പഠിച്ചു. അമ്മയായപ്പോ ക്ഷമ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കല്യാണത്തിന് മുന്നുള്ളവരാണോ ഒപ്പോ അമ്മ? അല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ.
Everyone learns from experience. Okay, അതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, റിയലൈസ് ചെയ്യണം. ലൈഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ലൈഫ് ഇതാണ്, റിയലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ബോറടിച്ചോ? ബോറിംഗ് ആയിരുന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സത്യം പറയണം. Yes, ma'am. ക്ലാസ്സിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ. ഓരോരുത്തരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പല രീതിയിലാകാം, അല്ലേ? ശരിയാണോ? ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ആലോചിക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ പറയാ, ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ പറയാം മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരണം. ഞാൻ വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ, ആരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ഒരാളെ സംസാരിച്ചാലും മറ്റേ ആൾ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ എന്നായിരിക്കില്ല വിചാരിക്കുക. അവളെ പോലെ എനിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, സംസാരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മറ്റൊരാൾക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, സംസാരിക്കൂ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യൂ. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറച്ചെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിലൂടെ മറ്റൊരാൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ലൈഫ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, പറയാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. സൈൻ ഔട്ട് പറയൂ കേട്ടോ. സൈൻ ഔട്ട് ആരാ? എന്താണ് ഹാങ് ഓവർ ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും ആണോ? വെറുതെ പോയി കണ്ടാണോ? എല്ലാവരും എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. മതിയോ? പറയൂ. ഞാൻ പറയാം മാം. സൈൻ അപ്പ്. Good afternoon, ma'am. Thank you so much for the valuable class. We have inspired so much, and you all friends, you all inspired each of us. So thank you, ma'am. ഓക്കെ, ഇൻസ്പയർഡ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ റിസൾട്ട് കാണണം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു all. See you on next class. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.